जी मैं इत्थे अपना माड़ा जिहा चैकअप कराने आया सी ते उन्होंने मैनूं टैस्ट लिख के मैं टैस्ट करवाए तो मैं लैब च अपना सैंपल दिता तो उत्थे मेरी जी रिपोर्ट आई लीवर की इन्फैक्शन वो आई 69 और रिपोर्ट की मैं फोटो खिंच ली जिसले मैडम के दफ्तर च आई मैडम ने उत्थे 169 कर दी कहते तुहानूं एमरजेंसी एडमिट करने पैना तुहाडी नाड़ां ब्लॉक हो गई मतलब कि मैनू एक दाखल इन्होंने ट्रीटमेंट भी मैनूं लिखता मेरी रिपोर्टां इन्होंने मैनूं ट्रीटमेंट भी लिखता गलती है मैं तो आप बैठी हाँ माफ़ी मंगन फिर मैं इन्हों पुनीत नूं इहो ही किहा ना कि अगर गलती हुई है गलती है मैं तो आप बैठी हाँ माफ़ी मंगन फिर मैं इन्हों पुनीत नूं इहो ही किहा ना कि अगर गलती हुई है मेरे कोल 169 आया तो उन्होंने मैं अंडरलाइन करके इन्हों दसिया तुहाडे थोड़े जे लिवर की इन्फैक्शन वधी हुई है तो तुहाडा थोड़ा जिहा इन्फैक्शन पेट की आई है उल्टी वाला मन हो सकता है उल्टी आ भी सकती है खाना मना किया शाम तक जेरे इलाज रवो अंदर क्लैरिकल मिसटेक भी हो सकती है उपरों आई है हूँ रिपोर्ट मैनू की पता हूँ किन्ने रिपोर्ट से एक आया है लैब वालों भी हो सकती है स्टाफ वालों भी हो सकती है एमओ भी ऑन ड्यूटी है स्टाफ भी है गलती है मैं तो आप बैठी हाँ माफ़ी मंगन फिर मैं इन्हों पुनीत नूं इहो ही किहा ना कि अगर गलती हुई है गलती है मैं तो आप बैठी हाँ माफ़ी मंगन फिर मैं इन्हों पुनीत नूं इहो ही किहा ना कि अगर गलती हुई है प्राइवेट हस्पताल वाले मरीज़ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। उसने हस्पताल के उपर ही बनी लैब में टैसट करवाए और उसकी रिपोर्ट मिलने तो बाद रिपोर्ट की फोटो खिंच के अपने एक निजी जानकार को भेज दी जो कि मरीज अनुसार खुद भी अमृतसर में लैब चलाता है। उसने कहा कि टैसट रिपोर्ट में सारे टैसट नॉर्मल आए हैं पर जो रिपोर्ट डॉक्टर कोल गई तो डॉक्टर ने मरीज को अंदर बुला के कहा कि उसनों हस्पताल में दाखिल होना पवेगा क्योंकि उसके पेट ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। शोर क्या करना शोर करना मांग की करते थे इंसाफ चाहते हैं जी मैं शोर क्या करना शोर 110 मिनट करना मैं मैडम से सीखेगा ये स्टाफ नहीं पहले भी एडमिट हुए थे पहले भी 4 बजे 5 बजे मैडम मेरा तो यकीन उठ गया ना कि जे मैं फोटो ना बाना फोटो फेस ही आना दे मैं फोटो ना खिंची हुई थी तो मैं तो ऐसा मतलब कमरे दाखिल होता होना आई फिर मिजाज ही टीयर वाई ने अपने मिजाज ही और ट्रीटमेंट भी लेता हेलो थोड़ी अंदर में ट्रीटमेंट लगता कि या दवाइयाँ दुनिया लो तो दाखिल हो अंदर ट्रीटमेंट पूरा लेके देता हूँ या दवाइयाँ दुनिया लो तो दाखिल हो कमरे 2500 रुपये कमरे का किराया भी था तो 4-5 हज़ार की मैं दवाई भी लगा को लिया 2000 से पहले टेस्ट करवाओ आते मैं 2000 के टेस्ट करवाए मैं तो नहीं मैं 1500 रुपये देना प्रॉब्लम कोई भी नहीं 2000 के टेस्ट भी करवाए तो दाखिल वखरा करवाना कहता रिपोर्टा कटे जी मैं इतने अपना माड़ा जिहा चैकअप कराने आया सी तो उन्होंने मैनूं टैस्ट लिख के मैं टैस्ट करवाए तो मैं लैब च अपना सैंपल दिता तो उत्थे मेरी जी रिपोर्ट आई लीवर की इन्फैक्शन वो आई 69 और रिपोर्ट की मैं फोटो खिंच ली जिसले मैडम के दफ्तर च आई मैडम ने उत्थे 169 कर दी कहते तुहानूं एमरजेंसी एडमिट करने पैना तुहाडी नाड़ां ब्लॉक हो गई मतलब कि मैनू एक दाखल इन्होंने ट्रीटमेंट भी मैनूं लिखता मेरी रिपोर्टां इन्होंने मैनूं ट्रीटमेंट भी लिखता ट्रीटमेंट लिखता पेट की नाड़ा के इंजैक्शन लिखते दाखिल होवो कमरा लो मैं 10,000 रुपया रोज़ का मेरा बने 5 दिन मतलब 50,000 मैंने दे के जाए पेशेंट इदा ना जाए बस यह गल बस मैं कहा कि इतने जो धंधा चल रहा बंद होना चाहिए बंद ना रोड़ा
ਮੈਂ ਪੁਨੀਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਪੇਟ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਡਮ ਬੰਦਾ ਰੋਲਾ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਥ ਬਣਿਆ ਸੀ, 4-5 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਫੇਥ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। 1980 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਬ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਡਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਤੀ ਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 69 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਮੈਡਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੀ 169 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਈਪ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਬਲੱਡ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ 10,000 ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਖੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਸੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। 3-4 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। 70,000 ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕੇ, 75,000 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਲਗਾਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ 80,000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧਾਂਦਲੀ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਯਾਰ। ਬਸ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਈਏ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰਮ ਮਾਈਲੇਜ 69 ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰਮ ਮਾਈਲੇਜ 169 ਸੀਗਾ। ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 69 ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 169 ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪੇਟ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਆ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਰਵੋ ਅੰਦਰ। ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? 69 ਤੋਂ 169 ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਕਿਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਮਓ ਵੀ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਏਕਾ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਲੈਰੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਚ ਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ 169 ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 169 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ 169 ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਅਗਰ 169 ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੱਲੀ 69 ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਯਾਰ ਵੱਖਰੇ ਪੈਨਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸ਼ਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵਧਾਇਆ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਹੀ 169 ਦੀ ਕੈਮਰੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ 69 ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਫ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਐਰਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟ 169 ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ